স্বাগত আপনাদের হাল্লাপোলের পর্দায়। বিস্তারিত খবরে যাব, কিন্তু তার আগে এক নজরে শিরোনাম। করোনা কারফিউ আবহে রাজধানী সূর্য চৌমুহনীতে দুঃসাহসিক চুরি ঘটনা, প্রশ্নচিহ্নের মুখে পুলিশের নৈশকালীন টহলদারি ব্যবস্থা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ সুরক্ষা। শিক্ষা নির্দেশ উপেক্ষা করে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে রসিদ ছাড়া ভর্তি ফি নেওয়ার অভিযোগ সাপ্রম, পোয়াংপাড়ি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চরম ক্ষোভ অভিভাবক মহলে। জীর্ণঘরে মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু, 55 বছর বয়সী বৃদ্ধ জগদীশ দাসের চাঞ্চল্যকর ঘটনা আগরতলা দক্ষিণ আনন্দনগরস্থিত মাস্টার চৌমুহনীতে। 3 মাস ধরে নিখোঁজ নাবালিকা উদ্ধারে ব্যর্থ ওমপি থানার পুলিশ, প্রতিবাদে তিরামুড়া অমরপুর রাস্তা অবরোধ এলাকাবাসীর। ঘটনা ওমপি বাজার সংলগ্ন হীরাপুরে। এখন বিস্তারিত। সমাজ এবং মানব জীবনে মানবতাই হচ্ছে প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যে ধর্ম কেবলমাত্র মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে মঙ্গলবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থা আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে হার্ট অফ হিউম্যানিটি কর্মসূচির ঘোষণা দিতে গিয়ে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী দয়ানিধি দেব। হার্ট অফ হিউম্যানিটি শীর্ষক আরও একটি নতুন সমাজ সেবামূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে রাজ্যের অগ্রগণ্য সামাজিক সংস্থা পূর্বোদয়া। করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ত্রাণ সামগ্রী এবং রান্না করা খাবার পরিবেশনের পর এবার এই সামাজিক সংস্থার কর্মীরা নতুন করে উদ্যোগ নিয়েছেন উৎপৃত্ত খাবার সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে গরিব মানুষের মধ্যে বিতরণ করার। মঙ্গলবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এর সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী দয়ানিধি দেব জানিয়েছেন, মানবতাই হচ্ছে প্রথম ধর্ম। সেই সাথে তিনি আরো জানান, सभी संवादिक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतनी बारिश में रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी इस कठिन परिस्थिति में आज आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा साथ देने के लिए आए हैं, क्योंकि आप हम सब जानते हैं वो पिलर हैं सोसाइटी का जो हर वो आवाज़ रेज करते हैं, हर उस मुद्दे को जनता के सामने लाते हैं जो हित में होता है जनता की। और हमने पूर्वोदय से एक ऐसा ही कोशिश किया है कि हम त्रिपुरा की जनता को कुछ ऐसा दे सकें जो मानवता से जुड़ा हो, क्योंकि मैं ये मानती हूँ मेरे जीवन में और सबके जीवन में ह्यूमैनिटी, जिसे हम मानवता कहते हैं, वो पहला धर्म है। ये न जाति देखता है, न पंथ देखता है, न धर्म देखता है, न रंग देखता है, न वर्ण देखता है। ये केवल और केवल इंसान का इंसान से जो रिश्ता है उसे देखता है और जानता है। इसी के चलते पूर्वोदय ने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है हार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से, जिसका उद्देश्य त्रिपुरा की जनता को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है जिससे हम हमारी इस सोच से जुड़ सकें कि जीवन को जीने का अर्थ और केवल एक ही मूल्य है, वो है आपस में सद्भावना, भाईचारा और एक अच्छा माहौल। हम इस प्लेटफॉर्म पे न देने वाले का नाम जानते हैं, न लेने वाले का नाम जानते हैं। कोई भी दे सकता है अपनी स्वच्छता से, और इसमें केवल नया सामान देना है ऐसा नहीं है। इसका दूसरा अभिप्राय ये भी है, जिनके पास ये भगवान ने ऐसी क्षमता दी है कि उनके पास बहुत कुछ है, वो अपना वो सामान जो उनके यूज में नहीं है लेकिन अच्छी कंडीशन में है और कोई और यूज कर सकता है, वो उसको वहां जाकर दान कर सकते हैं। और आप सभी सोसाइटी के ही हैं, मैं भी सोसाइटी की ही एक पात्र हूँ, और बचपन से मैंने ऐसा ही जीवन देखा है। मेरी बड़ी बहन के पुराने कपड़े मैं पहना करती थी, मेरे पुराने कपड़े मेरी छोटी बहन पहना करती थी। हम परिवार में भी ये मेल जोल की भावना बनाए रखते थे। मेरे पास आज भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरी माता जी की हैं, जिनको मैंने सजो के रखा है, संभाल के रखा है। तो ये जो रिश्ता है ये चलता चला जाए, और हम चाहते हैं कि हमारे इस त्रिपुरा से जो इस संकल्प को हमने लिया है,
इसको हम पूरे विश्व में लेकर जाएं और नॉर्थ ईस्ट में आने वाले समय में, क्योंकि हमारा पूर्वोदय त्रिपुरा के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए डेडिकेटेड है, हम इसे पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस सोच को, इस आउटलेट को जो भी करना चाहे, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ पूर्वोदय ही इसका कोई कॉपीराइट रखता है। ये डेडिकेट है सभी ऑर्गेनाइजेशन को, प्रत्येक उस व्यक्ति को जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहता है और ह्यूमैनिटी के साथ जुड़ना चाहता है। सिर्फ मेरी इतनी अपील है कि आप सब आगे आएं और साथ दें, और हमने जो एक समर्पण किया है सोसाइटी के नाम, त्रिपुरा वासियों का नाम, एक छोटा सा हमारा संकल्प जो हमने पूरा करने की कोशिश की है, उसमें आप सब लोग मिलकर सहयोग करें और हम सबको एक मॉडल दिखा सकें कि हमारे त्रिपुरा वासी कहीं भी किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं है सहायता करने की। মুখ্যমন্ত্রী জায়া কোভিড-19 পরিস্থিতিতে রাজ্যের মানুষের যেভাবে বিপন্ন মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে তারও ভূয়সী প্রশংসা করেন। সাথে সাথে হার্ট অফ হিউম্যানিটি পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য এবং उद्देश्य तुले धरें। अभी कोविड-19 के समय में मैं इस बात से बहुत खुशी हुई मुझे देख के कि प्रत्येक त्रिपुरावासी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, चाहे वो कैसे भी फैमिली से हो। इवन हम इतने बड़ा दिल रखते हैं, ये हमने प्रूव किया है जब हमारे यहाँ के एक रिक्शा पुलर ने, एक बिल्कुल जिसे हम सामान्य व्यक्ति मानते हैं, सबसे श्रेणी में कमजोर व्यक्ति मानते हैं, उसने अपनी कमाई को लोगों के ऊपर दान कर दिया। इससे बड़ा और त्याग क्या हो सकता है जो त्रिपुरावासी कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ हम सब अपना कंट्रीब्यूशन दें। ये सब जनता को समर्पित है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा ही इसे चलाया जाएगा। सभी आमंत्रित हैं, कोई भी जा सकता है वहाँ दान के लिए, कोई भी नीडी जा सकता है वहाँ से सामान लेने के लिए। केवल कुछ नियमों का पालन करना होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा, सामान को छूने से पहले मुंह पे मास्क होगा, और आप एक आउटलेट से एक टाइम पे, एक बार विजिट करने पे एक वस्तु ले सकते हैं पर व्यक्ति। फ्रिज से वहाँ एक फ्रिज लगाया गया है जहाँ पे आए दिन हमने देखा है कि बहुत से लोगों के घर में अनुष्ठान होते हैं या घर में वैसे भी हम खाना बनाते हैं, तो हर गृहिणी के घर में 2 रोटी 3 रोटी कुछ सब्जी बचता है। जो वो बचा हुआ खाना है वो वेस्ट ना जाए, क्योंकि हम बात करते हैं सस्टेनेबल यूजेस, जो रिसोर्सेज हैं उनको रिसाइकिल करने की। तो वो खाना उस फ्रिज में रखा जाए जो 24 घंटे तक खराब नहीं होगा, और वहां से कोई भी नीडी, कोई भी भूखा व्यक्ति निकाल के एक पैकेट एक टाइम पे लेकर खा सकता है। इस पूरे सहयोग, पूरे जो हमने कल्पना की थी उसमें हमारा सहयोग दिया है एएमसी ने, स्मार्ट सिटी ने, जिसके लिए मैं स्मार्ट सिटी और एएमसी की बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारी सोच को और एक ऐसे स्पॉट को बनाने में उन्होंने हमारा मदद किया है जो सिर्फ नीडी लोगों के लिए नहीं, लेकिन आगे चल के अगर कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है, कोई ग्रुप बड़ा बल्क में डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है, वो वहाँ आके उसका यूज कर सकता है। वो एक ऐसी जगह बन जाएगी जहाँ लोगों को ये पता होगा कि मुसीबत के समय जाने पे हमें कुछ ना कुछ अपने नीड की वस्तु हमें मिलेगी। और मैं इसके साथ साथ बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी दीपक मजूमदार जी को, आशीष सेन जी। সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক মানুষ পালও বক্তব্য রাখেন। ব্যুরো রিপোর্ট, হালাপুর। দুদিনের টানা বর্ষণে থই থই তিলোত্তমা শহর আগরতলা জলবন্দী নিগমবাসীরা মুখ থুবড়ে পড়েছে স্মার্ট সিটির জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থা। চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে যানবাহন চালক সহ নিত্যযাত্রীদের। ভারী
বর্ষার শুরুতেই জলমগ্ন হয়ে পড়েছে রাজধানীর শহর আগরতলা। হাঁটু পরিমাণ জল জমে গেছে রাজধানীর বিভিন্ন রাজপথ এবং তৎসংলগ্ন এলাকা। মুখ থুবড়ে পড়েছে পুর নিগমের তথা স্মার্ট সিটির জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থা। গৃহবন্দী হয়ে পড়েছেন বহু মানুষ। করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির ভয়ে আতঙ্কিত সকলেই। শহরের বুকে জলপ্লাবন পরিস্থিতিতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে যানবাহন চালক, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে অফিস যাত্রী সহ নিত্যযাত্রীদের। নাকাবন্দি পরিস্থিতির কারণে রোজগারহীন হয়ে পড়েছে রিক্সা, টমটম এবং অটো চালকরা। অসুবিধা হতো, হাঁটা দেওয়া করতে তো কাপড় সাপড় তো ভিজে ভিজে যাই। বাড়ির থেকে আইসি ওখানে বাড়ির যেতে জলের লেগে গাড়ি চালান যেতেছে না, বাইক দিয়া দুলা খায়া টায়া করে থাক মার কিতা করবো। মনে আমরা উঠছে এই শিবনগরের আমরা ঘুরা টুরে আইসি সব পাঁচটা দিনে। আজকের দিনটা তো আপনাদের 9টা পর্যন্ত চলায়, তো এখন তো বৃষ্টি জল টল তো কেমনে চলছে, মানে কেমনে আপনার কেমনে কিতা মানে কি করবো আর কি করবো, যা যেমনি চলন লাগবো তো আওলাদ জলাদ করে হইলো, টাকা পয়সা মানুষ টাইম হইলো খাইতে হইব। জল জমে যাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। জলটা জমাতে আমাদের ব্যবসার সাংঘাতিক ক্ষতি হয়েছে। এমনি করোনা নিয়ে ক্ষতি, আবার জলের দিকে নতুন করে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি আমরা। ব্যবসা বাণিজ্য কেমন চলছে? খুব खाराब है एकदम व्यवसाय बाणिज्य। त्रिपुरा में पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रहा है। रोड में पानी आ रहा है, आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा, और व्यवसाय भी बहुत ज़्यादा मतलब ठप हो रहा है, चल नहीं रहा सही से। दुकान में भी इधर पानी आ रहा है, आपके सामने की बात है। এদিকে দীর্ঘ বছর ধরে বর্ষাকালীন এই সমস্যার সমাধান আজ করতে পারেনি কোনো সরকার। পরিবর্তনের পর হিরের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন 1-1.5 বছরের মধ্যেই দূর করে দেবেন তিলোত্তমা শহরবাসীদের এই দুর্দশা। বলেছিলেন হাওড়া নদীর জলস্রোত কমিয়ে দেওয়ার কথা। সেই লক্ষ্যে পরিদর্শন করেছিলেন হাওড়া নদীর উৎসস্থল। সেদিন মুখ্যমন্ত্রীর সফর সঙ্গী ছিলেন অনেকেই, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এখন ওই ইস্যু আর তেমন ভাবে আলোচনায় পংক্তিটিতে নেই। এখন চলছে জাহাজ আসার কথাবার্তা। সময় সাপেক্ষে তাও ভুলে যাবেন অনেক মানুষ। আর ওইসব কারণেই কবে নাগাদ তিলোত্তমা শহরের জলডুবির সমস্যা দূর হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে মানুষের মনে। ব্যুরো রিপোর্ট, হেলাবো। মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে ঘটনাস্থলে মর্মান্তিক মৃত্যু 55 বছরের এক বৃদ্ধের। চাঞ্চল্যকর ঘটনা শ্রীনগর থানাধীন দক্ষিণ আনন্দনগর মাস্টার চৌমুহনীতে। মৃতের নাম জগদীশ দাস। মডেল ত্রিপুরা জীর্ণ মাটির কোটা ঘরে বসবাস রাজধানীর সন্নিকটে শ্রীনগর থানাধীন আনন্দনগর নিবাসী জগদীশ দাসের পরিবারের। মঙ্গলবার বৃষ্টির সময় মাটির দেওয়াল ভেঙে পড়ে ঘরে থাকা গৃহস্বামী জগদীশ দাসের উপর। দেওয়াল চাপা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় 55 বছরের এ বৃদ্ধের। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে মৃত জগদীশ দাসের ছেলে ও স্ত্রী জানিয়েছেন, তারা দুজনে ঘুমাইতো, মানে কোঠা ঘরে ঘুমাইতো। তো কোঠা ঘরে ঘুমাইতে আজকে দুপুরেও মানে তাই ঘুমায় আসলো, শুয়ে আসলো। হঠাৎ করে কোনো কিছু দেখলাম না, কোঠাটা মানে পিছনে কোঠাটা ছোটো এমনি ভাঙ্গা করে গেছে। পরনই আমি একটু সাবা কোঠা বৃষ্টি যে বাংছে কোঠাটা, বৃষ্টি কোঠার পুরাটা বোধ নরম হয়েছে, এই কারণে সবই ভাঙ্গা করে আছে। কেমনি তো সুস্থ আসতো? হ্যাঁ, সুস্থ আছে। ঘরে ঢুকছে আমার শাশুড়ি স্নান করতে আসছে। আজকাল কি তাহলে তাও উপরে ঘরে গিয়ে আমি মনে হচ্ছে আমার শাশুড়ি করে গেছে। আমি বাড়ি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে খালি আর লোক করে দিই, দিকে দিকে পুরা বাড়িতে করতে আসছে ত্রাণ করে। আমি তো শুয়ে আসছিল চোখের ভিতরে। কেন করতে পারে না? তাই না করতে পারে না, ছেলে দিতে করে দিয়ে
ছিলির লগও পুরা বাইরে হয়ে গেছে দৌড়াই আমরা তাড়াতাড়ি করে মাটি ছড়াই এরপরে বাড়িতে এদিকে অসুস্থ জগদীশ দাসের এই মৃত্যুতে গোটা এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া। ব্যুরো রিপোর্ট, হালাবর। শিক্ষা দপ্তর নির্দেশকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ভর্তির ফি নেওয়ার অভিযোগ উঠল সাপ্রো মহকুমার পোয়াংপাড়ি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। চরম ক্ষোভ অভিভাবকদের মধ্যে। শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ভর্তির ফি নেওয়ার অভিযোগ উঠল সাপ্রো মহকুমার পোয়াংপাড়ি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ঘটনার বিবরণী প্রকাশ, দীর্ঘদিন লকডাউনের কারণে স্কুলের ফল প্রকাশ এবং ভর্তি প্রক্রিয়া দুটোই পিছিয়ে যায়। অবশেষে স্কুলে শুরু হয় ভর্তি পরীক্ষা। ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষা দপ্তর ঘোষণা দেয় লকডাউনের জন্য ভর্তির ফি মকুব করার কথা, কিন্তু শিক্ষা দপ্তরের সেই নির্দেশকে অমান্য করে পোয়াংপাড়ি স্কুলের টিচার ইনচার্জ শ্যামল নম ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ভর্তির ফি আদায় করছেন কোনো প্রকার রসিদ ছাড়া। এ সম্পর্কে কয়েকজন অভিভাবক ক্ষোভের সাথে জানিয়েছেন, আমার 3 জন আছে, বড় মেয়ে ক্লাস 10-এ, আর মাঝযোগা ক্লাস 9-এ, আর ছোট ছেলে একজন আছে ক্লাস 5 করে। ক্লাস 5-এ ভর্তি হইবার সময় 25 টাকা ফি দিতে হয়েছে। এরপরে ক্লাস 9-এ তাই নিয়ে 35 টাকা, আর বাকি ক্লাস 9 থেকে যে 10 উঠছে তাই নিয়ে তো এখনো মানে দেওয়া হলো না। জানে না কে পরবর্তী সময় দিতে লাগবে কিনা। আপনার ছেলের নাম কি? আমার ছেলের নাম অসীম ত্রিপুরা, আর আমার মাঝযোগা মেয়ের নাম হলো কাকলি ত্রিপুরা। তো কোন স্কুলে ভর্তি করেছিলেন? এটা লোকাল স্কুল। নাম কি স্কুলের? স্কুলের নাম হলো পুয়াংবাড়ি SB ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। এমনকি সবার থেকে নিছে? এরকম তো সবার কাছ থেকে টাকা নিয়েছে, আমি নিজে চোখে দিয়ে দেখছে, আমি তো দিয়ে দিচ্ছি স্কুলে। এদিকে লকডাউনের কারণে এখনো মানুষের রুজি রোজগার নেই বললেই চলে। এমত অবস্থায় কি করে পোয়াংবাড়ি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ভর্তির ফি আদায় করছেন তা নিয়েই দেখা দিচ্ছে নানান প্রশ্ন। ব্যুরো রিপোর্ট, হালাবর। কারফিউ থাকার সত্ত্বেও রাতের আধারে দুঃসাহসিক চুরি ঘটনা রাজধানীর সূর্যচৌমুহনীতে। রাজধানী বুকে নিশি কুটুম্বদের দৌরাত্ম অব্যাহত। প্রশ্নচিহ্নের মুখে পুলিশের নৈশকালীন টহলদারি ব্যবস্থা। করোনার আবহে কারফিউ চলছে রাজধানী বুকে। তা সত্ত্বেও রাতের আধারে দুঃসাহসিক চুরি ঘটনা ঘটল রাজধানীর সূর্যচৌমুহনীতে। এবার সূর্যচৌমুহনী স্থিত নারায়ণ পালের পান সিগারেটের দোকান থেকে প্রায় 25-30 হাজার টাকার সিগারেট লুটে নিল চোরের দল। মঙ্গলবার সকালে বিষয়টি নজরে এলে খবর দেওয়া হয় দোকান মালিক নারায়ণ পালকে। চুরির এই ঘটনা সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন, আমি আইয়া দিই খবর দিচ্ছে, আইয়া দিটা এদিকটা ভাঙ্গা বাক্কা মোটামুটি ধরো সিগারেট আসলে 25 থেকে 30 হাজার টাকার সিগারেট ছিল। শুধু সিগারেটই নিচে আর কিছু নিচে না, আইডিয়া আইয়া সবগুলো সময় বিষয়টা আপনি দেখছেন? আমি দেখছি, আমি যখন ফোন করছি একজন কথাতে 8টার সময় আইছি, ফোন করছি আইসি আইয়া দেখি তাই। এদিকে রাজধানী বুকে নিশি কুটুম্বদের দৌরাত্ম অব্যাহত। প্রশ্নচিহ্নের মুখে পুলিশের টহলদারি ব্যবস্থা। হীরে সরকারের শাসনে নেশার কারবার, নারী নির্যাতন, রাজনৈতিক হিংসার পাশাপাশি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে নিশি কুটুম্বদের দৌরাত্ম। ব্যুরো রিপোর্ট, হালাবর। 3 মাস ধরে নিখোঁজ নাবালিকাকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ ওমপি থানার পুলিশ। পুলিশের এই ব্যর্থতার প্রতিবাদে তেলিয়ামুড়া অমরপুর সড়ক অবরোধ করে নিখোঁজ নাবালিকার পরিবার ও এলাকাবাসী। গুরুতর অভিযোগ ওমপি থানার ওসির বিরুদ্ধে। ওমপি থানায় মিসিং ডায়েরি করার পরও দীর্ঘ 3 মাস ধরে নিখোঁজ নাবালিকার সন্ধান দিতে পারেনি পুলিশ। পুলিশের এই ব্যর্থতার প্রতিবাদে মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া অমরপুর রাস্তা অবরোধ করে নাবালিকার পরিবার এবং এলাকাবাসী। ঘটনা ওমপি বাজার সংলগ্ন হরিপুর এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং ওমপি থানার ওসি। পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয় এলাকাবাসী। এদিকে নিখোঁজ নাবালিকার পরিবার জানতে পারে উদয়পুর কাকরাবনের বাসিন্দা আবু তাহের মিয়ার ছেলে বাবুল মিয়ার সঙ্গে পালিয়ে যায় মেয়েটি। এ সম্পর্কে নিখোঁজ নাবালিকার পরিবারের আরো অভিযোগ হচ্ছে, আমার মেয়ের আমি বাগাই দিছে, আমার মেয়ের আমি মারতে চাইছে, এরকম কইয়া সে আমারে বকা দিছে। এটা কি হইতে পারে? আমার মেয়ের আমি মারবো? আমার মেয়ের বলে আমার বলে কেস দিয়ে দিব? আমার মাইয়া বলে আমার বলে কেস দিয়ে দিব? আমার মেয়ের আমি বলে মারবো, আমার মেয়ের আমি বাগাইছে এরকম এছাড়া ওটা বলে কেস দিয়ে দিব। নাম কি ওসির? ওসির বিপিন দেববর্মা।
কোন থানার ওসি? এমপি থানার ওসি। ওমপি থানার ওসি বিপিন দেববর্মা উল্টো হুমকি ধমকি দিচ্ছেন মেয়ের বাবাকে। অপরদিকে পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন মেয়েটিকে উদ্ধারের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন তারা। হরিপুর গ্রামের এক ভদ্রলোক এর মেয়ে 16 বছর মানে আরেক ছেলের সঙ্গে প্রেমে পড়ে এখান থেকে প্রিটেক্স অফ ম্যারিজ এখান থেকে পালিয়ে যায়। এরপরে তারা থানাতে কেস করছে। কেস করার পরে থানা রেজিস্টার করছে। করার পরে আমরা থানার স্টাফ আমি নিজের সহ আমরা বহু চেষ্টা করছি, কিন্তু তারা কোনো সময় বাড়িতে থাকে না। তারা মা বাবা এবং ছেলে যে নিয়ে গেছে এবং ওই মেয়েটা নিজস্ব বাড়িতে থাকে না। বহু চেষ্টা করার পরেও তারা সবসময় মানে নিখোঁজ হয়ে থাকে বাড়ির থেকে। তো এর কারণে আমরা রিকভার করতে পারছি না। আমরা চেষ্টায় আছি। এর কারণে তারা এখানে বইছি আজকে রাস্তাতে। তো হওয়ার পরে আমরা বুঝাইছি, বোঝানোর পরে এখন তারা এখান থেকে উঠছে। তো এটাই মেন কারণ তারা আজকে এখানে বসে। তারা তো অভিযোগ পুলিশ বলে কোনো কাজই করতেছে না। তারা এই কথা ঠিক আছে, তারা কিছু আমি নিজেই চেষ্টা করছি। আমরা নিজেই রাত্রে 1-1:30টার সময় গিয়া অনেকটা বাড়ি রেড করছি। আমি নিজেও গেছে তার বাড়িতে এবং টাওয়ার লোকেশন মাধ্যমেও আমরা গেছে। গিয়া কোনো জায়গাতে আমরা ক্লু পাইতেছি না। ক্লু পাইলে অবশ্যই এখন পাইলে আমরা এখন গিয়ে অ্যারেস্ট করে আমরা। এদিকে পুলিশের এই ব্যর্থতা এবং ব্যবহারের জন্য চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে নিখোঁজ মেয়ের পরিবার ও এলাকাবাসীর মধ্যে। প্রশ্ন উঠছে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে থাকা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিরুদ্ধে। ব্যুরো রিপোর্ট, হালাবর। বকেয়া টাকা দানের দাবিতে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হলেন আত্মসমর্পণকারী বৈরী সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন ড্যানিয়েল বরক। মঙ্গলবার উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টরের নিকট বকেয়া অর্থ প্রদানের দাবিতে ডেপুটেশনে মিলিত হন আত্মসমর্পণকারী বৈরী সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন ড্যানিয়েল বরক। সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন বকেয়া অর্থ প্রদানের ইস্যুতে তাদের এই ডেপুটেশন। প্রয়োজনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও দেখা করবেন তারা। আমাদের দাবি দেওয়া পূরণ হয়নি এবং যেটা টাকা আছে এটাই আমরা পেন্ডিং আছে আর কি দেরিতে, ওইটার জন্য। কি বলেছেন ওনারা? আমরা তো এখন কোভিড-19 আমরা ডেপুটেশন দেয় না, আমরা জাস্ট রিপ্রেজেন্ট করলাম কাগজ, যেটা ভালোই যেটা আছে এটা তাড়াতাড়ি করে দেবো। আমরা সবসময় ভালোই চাই, সহযোগিতা এখন চলছে, ভালোই চলছে। তবুও আমরা তাড়াতাড়ি যত কাজ করার জন্য আমরা এগুলো করলাম। পরবর্তী সময় আপনারা কি কোনো মিনিস্টারের সাথে দেখা করবেন? হ্যাঁ, মিনিস্টারের সাথে দেখা করবো, সিএমের সাথে দেখা করবো। এখন এই 90 কোভিডের মিটিং তো করা যায় না, তবে একজন হলে আমরা কথা কমো ওইটাই আর কি। এটা সারলে তো এটা যদি শুরু হয় তাহলে তো আমরা জনগণের সাথে কী করবো করতে হইব। এখন আমরা সেরকম ডেপুটেশন এরকম আর যাই না, জাস্ট সাক্ষাৎ করে একটা ব্যাপার দিলাম আর কি। তারা বলছে তো আমরাও মানলাম এই টাইমে এটা তো অ্যালাউ না, আমরা সচেতনমূলক দিয়ে গেলাম আর। আমার নামটা দানিয়াল হালাবর। শেষ করার আগে আরো একবার শিরোনাম। করোনা কারফিউ আবহে রাজধানী সূর্য চৌমুহনীতে দুঃসাহসিক চুরি ঘটনা, প্রশ্নচিহ্নের মুখে পুলিশের নৈশকালীন টহলদারি ব্যবস্থা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ সুরক্ষা। শিক্ষা নির্দেশ উপেক্ষা করে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে রসিদ ছাড়া ভর্তি ফি নেওয়ার অভিযোগ সাব্রম পোয়াংপাড়ি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চরম ক্ষোভ অভিভাবক মহলে। জীর্ণঘরে মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু, 55 বছর বয়সী বৃদ্ধ জগদীশ দাসের চাঞ্চল্যকর ঘটনা আগরতলা দক্ষিণ আনন্দনগর স্থিত মাস্টার চৌমুহনীতে। 3 মাস ধরে নিখোঁজ নাবালিকা উদ্ধারে ব্যর্থ ওমপি থানার পুলিশ, প্রতিবাদে তৃণমূল অমরপুর রাস্তা অবরোধ এলাকাবাসীর। ঘটনা ওমপি বাজার সংলগ্ন হীরাপুরে।
এখন এই পর্যন্তই। ততক্ষণে চলার পথে সময়ের সাথে মানুষের পাশে হেলা বল।